గుడ్ ఈవినింగ్ విశాఖ వాజీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు మీనా కుంతల. ముందుగా వాజీ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ముందుగా వాజీ ప్రేక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. వినాయక చవితి సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడిన ఆలయాలు, వివిధ రూపాల్లో దర్శనమిచ్చిన విఘ్నాధిపతి. రక్షణ శాఖ పురోగతిలో సరికొత్త ఘట్టం. విశాఖ నౌకాదళ డాక్యార్డ్లో చేరుకున్న మరో 2 యుద్ధ నౌకలు. విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ తమ బాధ్యత అన్న కూటమి ప్రకటన. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని విశాఖ ఆసిల్మెట్ట వినాయక ఆలయంలో తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు బారులు తీరారు. ప్రత్యేక క్యూ లైన్లో సంపత్ వినాయకుని దర్శించుకునేందుకు ఆలయానికి భక్తులు విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా విఎంఆర్డీఏ చైర్మన్ ప్రణవ్ గోపాల్ కుటుంబం సమేతంగా వినాయకుడిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలను ఆయన స్వీకరించారు. అనంతరం ప్రణవ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. విఘ్నాలు లేని పాలన అందించాలని స్వామిని కోరుకున్నట్లుగా తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని కూటమి పాలన నిర్విఘ్నంగా విజయవంతంగా సాగాలంటూ ఆశిస్తున్నామని అన్నారు. ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో వ్యాపార వాణిజ్య రంగాల్లో ముందుండాలని కాంక్షిస్తున్నామని అన్నారు. సంవత్సరాలుగా నాకు ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కలిగిస్తున్న ఈ గోవింద స్వామి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఒక్కసారిగా అండి కార్యక్రమం దాని గురించి గుడిలో ఇచ్చేస్తారని కోరుతున్నాను. విశాఖ ప్రజలందరూ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. విశాఖపట్నం ప్రజలందరూ కూడా అనుకున్న అభివృద్ధి అదేవిధంగా అన్ని విధాలుగా కూడా కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తుంది. విశాఖపట్నం ప్రజలందరూ కూడా ఆ దేవుడు ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. రథ రక్షణ శాఖ పురోగతిలో సరికొత్త ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. విశాఖపట్నం నౌకాదళ డాక్యార్డ్లోకి 2 కొత్త భారీ యుద్ధ నౌకలు చేరుకున్నాయి. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో నిర్మించిన ఐఎన్ఎస్ హిమగిరి, ఐఎన్ఎస్ ఉదయగిరి యుద్ధ నౌకలను రక్షణ శాఖ ప్రవేశపెట్టింది. వీటిని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, భారత నౌకాదళాధిపతి అడ్మిరల్ త్రిపాఠి జాతికి అంకితం చేశారు. అనంతరం జాతిని ఉద్దేశించి వారు ప్రసంగించారు. CMD Gowden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Captain Jagmohan retired, CMD Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, Captain Vikas Sood, Commanding Officer Designate INS Udaygiri, Captain Robin Chakrabarti, Commanding Officer Designate INS Himagiri, Defense Ministry और Indian Navy के सारे ऑफिशियल्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग के इस हिस्टोरिक मोमेंट पर आप सबके बीच उपस्थित होना मुझे बेहद अच्छा लगा है. मैं राष्ट्र की तरफ से इंडियन नेवी के मेन एंड वीमेन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो पूरे डेडिकेशन के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं. मैं इंडियन नेवी के ऑफिसर्स तथा सोल्जर्स को, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को
बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के शामिल होने से हमारी नेवी की स्ट्रेंथ, उसकी रीच और उसकी रेजिलियंस में भारी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों वारसित राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। साथियों, आज इस हिस्टोरिक मोमेंट पर मुझे फिर सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम आने का अवसर प्राप्त हुआ है। विशाखापट्टनम से मेरा हमेशा एक खास जुड़ाव रहा है। मेरा यहाँ कई बार आना हुआ है और हर बार लगता है यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक इमोशन है। रेनबो की तरह इस शहर ने न जाने कितने इमोशंस को खुद के अंदर समेटा हुआ है। हमारी नेवी की स्ट्रेंथ हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या कल्चरल आइडेंटिटी, विशाखापट्टनम की एक अलग ही वाइब्रेंसी है। देवियों और सज्जनों, अभी कुछ ही माह पहले योग दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आगमन यहाँ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए यदि किसी शहर को इस देश में चुनाया तो विशाखापट्टनम को ही उन्होंने चुना था। जब भी व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा और नया करना चाहता है तो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत स्थानों का ही चुनाव करता है। उसी तरह आज हम यहाँ सैन्य क्षेत्र में भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आज विशाखापट्टनम में INS उदयगिरी, INS हिमगिरी की जो यात्रा शुरू हो रही है वो भारत के गौरव की यात्रा है, कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यह कमीशनिंग सबके लिए गौरव का विषय है। జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ వేదికగా 28, 29, 30 తేదీల్లో నిర్వహిస్తున్న సేనాతో సేనాని కార్యక్రమం పైన వీర మహిళా కమిటీ చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవి, తూర్పు కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ యశస్విని, నార్త్ ఇన్ఛార్జ్ ఉషా కిరణ్ ఆధ్వర్యంలోని ఇందిరా మున్సిపల్ స్టేడియంలో విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ బలోపేతానికి కార్యకర్తలను సన్నద్ధం చేస్తున్నారని, ఈ నేపథ్యంలో జనసేనాని సూచనలే తమకు మార్గదర్శకాలని అన్నారు. ప్రతి వీర మహిళ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటూ పిలుపునిచ్చారు. ప్రత్యేకించి ఉత్తరాంధ్ర అదృష్టం చేసుకుంది. వినాయక చవితితో మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే అదృష్టం అని ఎందుకన్నానంటే స్టేట్లో మా జన సైనికులు, వీర మహిళలు అందరూ కూడా 28, 29, 30 తేదీన మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మన డిప్యూటీ సీఎం అయిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాకకి మీ అందరం వేచి చూస్తున్నాం. అయితే దీనికి మంచి పేరు నామకరణ చేశారు, సేనాతో సేనాని అని. దానికి మీ అందరం కూడా ఆ పేరులోనే ఉంది. ఆయన ఎప్పుడు ప్రజల మనిషి, కార్యకర్తలు, నాయకులతోనే ఆయనకి ఉనికి అని ఆయన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. మీరు లేకపోతే నేను లేను అని. వాళ్ళ కష్టాలు, వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది పార్టీ, అన్ని విధాలుగా వాళ్ళ మంచి చెడు చూడ్డానికే, వాళ్ళ కోసం, వాళ్ళతో మాట్లాడడం కోసమే వీర మహిళలు అందరం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం. అలానే జన సైనికులు, నాయకులు కూడా. అయితే 28, 29, 30 విడతలుగా కార్యక్రమం మాట్లాడడం, ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అయితే 30వ తేదీన బహిరంగ సభ అన్నికంటే కూడా అందరితో, వాలంటీర్స్తో, క్రియాశీలక మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడడం, అది అందరికి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇస్తున్నారు.
భారతదేశ రాజకీయ చిత్రపటంలో 2024లో జనసేన పార్టీకి ఇచ్చిన తీర్పు అనేది ఒక సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి అంశం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వాన్ని సమర్థిస్తూ ఆయన వెన్నంటి నడవాలన్న ఆలోచనతో 100% స్ట్రైక్ రేట్తో జనసేన పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అంతేకాకుండా ప్రజలందరికీ తెలుసు, కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడడానికి ప్రధాన భూమిక వహించినటువంటి నేత జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మరి ఈ సంవత్సర కాలంలో రాష్ట్రం అనేక రకాలుగా పురోగతిలో ముందుకు వెళ్తుందంటే దానికి ప్రధాన భూమిక జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకున్నారు. ఆయన పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అనేక రకాలుగా పంచాయతీలను అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా డోలీ మూత రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్గా తయారు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో గిరిజన ప్రాంతాల్లో సీసీ రోడ్లను ఏర్పాటు చేయడం, మరి అనేక రకాలుగా ప్రభుత్వానికి వెన్నుదన్నుగా నిలబడి సంక్షేమంతో కూడినటువంటి అభివృద్ధి సాధ్యమయ్యే విధంగా మరి ఆయన కూడా వెన్నంటే నడిపించడం అనేది మనందరం కూడా గమనించాల్సినటువంటి అంశాలు. దీనిలో భాగంగా జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలతో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, పార్టీని బలోపేతం చేయాలి, తనను నమ్మి తన వెంట నడిచినటువంటి కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో పార్టీ అధ్యక్షులు రేపు 28, 29, 30 తారీఖుల్లో సేనతో సేనాని అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయడం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరూ చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం. మరి గతంలో ఏదైతే పార్టీ అధికారానికి దూరమైన సమయంలో లాంగ్ మార్చ్ పేరుతో విశాఖపట్నానికి అవకాశం కల్పించారో, అదేవిధంగా ఈరోజు సేనతో సేనాని అనే పేరుతో మరి విశాఖపట్నం వాసులకు మరొకసారి మేమేంటి, పవన్ కళ్యాణ్ గారి వెంట మేమేంటి అనే విషయాన్ని దేశ ప్రజలందరూ కూడా చూసే విధంగా మాకు అవకాశం కల్పించినందుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు. విశాఖ సాగర్ తీరంలో చంద్రునిచే నిర్మించబడిన ప్రతిష్ఠించబడిన ఆలయం బెల్లం వినాయకుడు ఆలయం అంటూ పలువురు భక్తులు ఆలయ నిర్వాహకులు తెలియజేశారు. వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని 500 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలను, అభిషేకాలను నిర్వహించారు. తమ మొక్కులు చెల్లించుకొని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రలు మయ్యామంటూ తెలిపారు. విఘ్నాలను తొలగించి సకల విజయాలను చేకూర్చమంటూ స్వామిని ప్రార్థించినట్లుగా వారు వెల్లడించారు. స్వామివారు చంద్రప్రతిష్ఠ దేవాలయం 11వ శతాబ్దంలో చోళరాజులు కట్టారు. దేవాలయం కట్టి 900 సంవత్సరాలు అవుతుంది. స్వామి భక్తులకు ఏ విఘ్నాలు లేకుండా వారు అనుకున్న పని నెరవేర్చి వారికి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలని ఆనందగణపతిగా చంద్రుడు స్వామిని ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన చేశారు. భక్తులకు ఏ విఘ్నమో లేకుండా నిర్విఘ్నంగా వారు అనుకున్న కోరికలు నెరవేర్చి ధర్మవర్ధమైనటువంటి కోరికలు నెరవేర్చి భక్తులకు ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. కాబట్టి ఆనందగణపతిగా చంద్రుడు స్వామిని ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన చేశారు. భక్తులు స్వామివారిని బెల్లం గణపతిగా పిలుస్తారు. భక్తులకి మనోభీష్టాలు నెరవేర్చి వారికి ఆనందాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా స్వామికి ఆనందంగా ప్రీతికరంగా ఉన్న బెల్లమే నివేదన చేయడము పూర్వకాలం నుంచి వస్తున్నది. అందుకని ఇక్కడ బెల్లం గణపతిగా పిలుస్తారు. అసలు పేరు ఆనంద గణపతి. గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా 9 రోజులు కూడా ప్రాతకాలంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం, అలాగే సామూహిక లక్ష్మీ గణపతి హోమాది కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. లోకం సుభిక్షంగా ఉండడం కోసం లోక కళ్యాణార్థం ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. నేను 20 సంవత్సరాలుగా ఈ బెల్ల వినాయకుడి గుడికి వస్తూ ఉన్నాను. ఈ వినాయకుడి గుడి అద్భుతం ఏంటంటే, నేను 2 సంవత్సరాలు రియల్ ఎస్టేట్లో తిరిగాను, కానీ ఒక్కటి కూడా నాకు అవ్వలేదు. అవ్వకపోతే మాకు ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ చెప్పారన్నమాట, ఇలా బెల్ల వినాయకుడు ఉన్నాడు వెళ్ళండి అని చెప్పేసి. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడే మన సత్యనారాయణ థియేటర్ డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో లాభం పొందాను. తర్వాత నా భార్య అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో చావు బ్రతుకుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అయితే స్వామివారికి 100 కేజీలు బెల్లం ఇస్తానని మొక్కుకున్నాను. అయితే ఆమె ఈరోజు బ్రతికి బాగానే ఉన్నది. ఆ 100 కేజీలు సమర్పించుకున్నాను. అదే రకంగా నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు. అప్పుడు కూడా స్వామివారికి 50 కేజీలు బెల్లం ఇస్తానని చెప్పేసి మొక్కుకున్నాను. అది కూడా తప్పకుండా విజయం అయ్యి ఈరోజు నాకు చక్కగా హ్యాపీగా ఉన్నాను, ఆరోగ్యంగా. అది స్వామివారి కృప అండి. చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఇలాగా. విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను పరిరక్షించడం తమ బాధ్యత అని చెప్తున్న కూటమి నాయకుల మాటలు అవాస్తవమని, కేవలం మోసపూరిత కుట్ర అంటూ సిఐటియు నాయకులు జగ్గునాయుడు ఆరోపించారు. ఈ మేరకు విశాఖ జిల్లా జగదంబ పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. విశాఖ ఉక్కును ముక్కలు చేసి అమ్ముతుంటే కూటమి నాయకులు చోద్యం చూస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. ఇప్పటికైనా కూటమి ప్రభుత్వం తమ వైఖరి ఏంటో స్పష్టం చేయాలి అంటూ డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో కార్మిక ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదంటూ హెచ్చరించారు.
ఇప్పటికైనా సరే మోసగించడం ఆపి వంచడం ఆపి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రభుత్వ రంగంలో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ని ముంచేసే ప్రక్రియ అనేది కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తుందనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది. మనందరూ తెలుసు, విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ని పరిరక్షించడానికే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చాం. ఆ ప్యాకేజీ వల్ల విశాఖపట్నానికి విపరీతంగా ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, నాణ్యత పెరుగుతుంది, అంతర్జాతీయంగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని చెప్పారు. కానీ ఇటీవల కాలంలో పరిణామాలు ఇవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు ఆ ప్యాకేజీ మొత్తం ముంచేసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఏ షరతులు ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ దగ్గర లొంగిందో బహిర్గతం చేయాలని సిపిఎం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ప్యాకేజీ వచ్చిన తర్వాత ఇటీవల కాలంలో చూసిన పరిణామాలు చూస్తే అనేక అంశాలు ఈరోజు ప్రైవేటీకరణకు పెట్టారు. ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పేరుతో దాదాపు 32 విభాగాల్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నాం. సెప్టెంబర్ 9 నాటికి టెండర్స్ ఖరారు చేస్తామని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. విశాఖపట్నం ఎంపీ శ్రీభరత్ గారు నిన్న విశాఖపట్నం కూటమి ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశం ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయం మాట్లాడారు. ఆయనతో పాటు గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు వీరిద్దరు కూడా తరచూ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరగదు, దీని లాభాల బాట పట్టిస్తాం, స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరిగిపోతుందని కొంతమంది దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇది నమ్మొద్దని చెప్పని ప్రకటన చేస్తున్నారు. వీరి ప్రకటన ఎలాగ ఉందంటే దొంగే దొంగ దొంగ అని అరుచుకుంటూ తప్పించు పారిపోతున్నట్టు ఉంది. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరగకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకని కొన్ని నష్టదాయక చర్యలు తీసుకుంటుంది, దాన్ని మీరు ఎందుకు నిర్వహించట్లేదో ప్రజానీకానికి సమాధానం చెప్పాలని చెప్పని కొన్ని ప్రశ్నల్ని ఎంపీకి ఎమ్మెల్యేకి మేము సిపిఎం పార్టీగా అడగదలుచుకున్నాం. మొదటిది ఏంటంటే స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరగదు అంటున్నారు. మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మాట చెప్తున్నారు మీరు, కానీ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరుగుతుంది అని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది. మీరు చెప్పిందే వాస్తవం అయితే కేంద్రం మీ ఆక్సిజన్తో నడుస్తుంది మోడీ ప్రభుత్వం, కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా మీరు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆగిపోయింది అని ప్రకటన చేయించండి. విఘ్నాధిపతి వినాయకుని బెల్లం అటుకులతో పూజిస్తే ఆటంకాలు తొలగి విజయాలు చేకూరుతాయని సీతంపేట విజయదుర్గ గణపతి ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా ఆలయ అర్చకులు తెలియజేశారు. వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని చవితి కష్టాలను తొలగించి అపనిందలను మాపి విజయాన్ని చేకూర్చాలంటూ విజయ గణపతిని ప్రార్థిస్తూ భక్తులు ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆలయం వద్ద బారులు తీరి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అందరికీ భక్తులందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి శ్రీ శ్రీ దుర్గా గణపతి స్వామివారు 1992 నుంచి కూడా సీతంపేటలో మరి ఈనాటికి కూడా 33 సంవత్సరాలు కావచ్చింది. మరి 33 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి స్వామివారు సీతంపేటలో ఒక ప్రత్యేకత ఈ దుర్గా గణపతి స్వామికి ఉంది. మరి భక్తులందరూ కూడా తెలుసు. అలాగే మరి ఈ రోజు నుంచి ఉత్సవాలు 27/8/2025 నుండి మరి అలాగే 4వ తారీఖు వరకు నవరాత్రులు మహోత్సవాలు జరుగుతాయి. అలాగే 5వ తారీఖు సాయంత్రం స్వామివారి సిద్ధి బుద్ధి ఉత్సవాలకి పురవీధుల్లో మరి స్వామివారు ఊరేగుతారు. అలాగే మరి ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటల నుండి మరి పురవీధుల్లో మరి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు 4 స్టేజీలపై సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా
జరుగుతాయి. కావున భక్తులందరూ కూడా స్వామిని దుర్గా గణప స్వామిని దర్శించుకొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి అలాగే మరి 10వ తారీఖు బుధవారం మధ్యాహ్నం స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో మరి అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా జరుగును. మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి భక్తులందరూ విచ్చేసి ప్రసాదం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు నిజంగా మా సీతంపేట స్థానికులందరూ కూడా మా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ఈరోజు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా మరి ఈ పండగ మరి దుర్గా గణప స్వామివారి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. వారికి కూడా ముఖ్యంగా కమిటీ వారికి అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ భక్తులు సాయంత్రం కూడా మరి తండోపతండాలుగా వచ్చి మరి స్వామివారిని దర్శించుకొని తీర్థప్రసాదం స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. భారతీయ విద్యా కేంద్రం సమితి లెవెల్ గణిత విజ్ఞాన మేళా సాంస్కృతిక మహోత్సవం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ద్వారకానగర్ భారతీయ విద్యా కేంద్రంలో సమితి లెవెల్ గణిత విజ్ఞాన మేళా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య వక్తగా భారతీయ విద్యా కేంద్రం చైర్మన్ ఆచార్య జి నాగేశ్వరరావు, ముఖ్య అతిథిగా డిఎస్టీ ఉమెన్ సైంటిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మెరైన్ లివింగ్ రీసోర్సెస్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డాక్టర్ బిఏ ఐశ్వర్య దీప్తి తదితరులు హాజరై ప్రసంగించారు. దేశ అభివృద్ధికి కీలకం సాంకేతిక శాస్త్ర విజ్ఞానమేనని తెలియజేశారు. శాస్త్రీయంగా అభివృద్ధి చెందితేనే పురోభివృద్ధి అనేది సాధ్యమవుతుందంటూ తెలిపారు. ఫిజికల్గా కానీ ఇవన్నీ ఏం మార్పు because this is science. Today we are celebrating Vijnana Mela, Ganitha Mela, Sanskriti Mahotsav. If you look into the history of Bharat, for thousands of years, a great science has been flourishing in this country. Probably present India is not the whole Bharat. Whole Bharat is something more than what is we call Bharat today or India today. So in this whole Bharat, there are great scientists, astronomers, biology scientists, social scientists, psychologists and philosophers. You know many of them. Sadacharam, you are taught about our great scientists, seers and saints who are scientists from Kanada to Bhaskara, Aryabhatta and many more. You know all of them. And today, this country takes pride in celebrating International Yoga Day because this is a gift given by Bharat to the whole world. Whole world has been celebrating yoga, not because it is just doing some exercises or asanas. It is the way of maintaining your body and mind. Through yoga, you are making your body fit and you are making your mind alert. This is science. Yoga is science. So I have been practicing science in the form of yoga. And if you look at the great astronomers in yesteryears in this country, వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని నగరంలో పలు చోట్ల వినాయక ప్రతిమలను ప్రతిష్ఠించారు. అందులో భాగంగా అకేపాలెం నరసింహానగర్లో ఏర్పాటు చేసిన దేవ గణపతి విశేషంగా అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. దేవలోక నుంచి వచ్చిన గణపతి ప్రతిమ చూపులను ఆకర్షిస్తోంది. చవితిని పురస్కరించుకొని ఉదయం పందిరిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా నిర్వాహకులు తెలియజేశారు. స్వామివారికి ఉండ్రాళ్ళు, ప్రసాదాలు నివేదించి విఘ్నాలను తొలగించమని ప్రార్థించినట్లుగా నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. కూర్చుంటారు
ఈ నరసింహానగర్ యూత్ వెల్ఫేర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ తరపున గత 12 సంవత్సరాలుగా ఈ వినాయక మహోత్సవాలు మేము చేస్తున్నాం, నవరాత్రులు చేస్తుంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఈ ఉన్న 9 రోజులు కూడా పూర్తిగా డివోషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా మమ్మల్ని ఎంతగా ఆదరించి మమ్మల్ని ఎంతగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. సో అందుకే మేము ఇంత ఘనంగా చేయగలుగుతున్నాం. దానితో ఏంటంటే ఇక్కడున్న యూత్ అంతా కూడా మొత్తం ఈ 9 రోజులు కూడా పందిర్లు ఎలాంటి సినిమా పాటలు అనేవి వేయడం అలాంటివి ఏం జరగవు. మొత్తం అంతా టోటల్ డివోషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ 9 రోజులు కూడా 9 రకాల ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మొత్తం టోటల్ డివోషనల్ ప్రోగ్రామ్సే జరుగుతుంటాయి. సో అందుకే ఇంత సక్సెస్గా మేము 12 ఇయర్స్గా వెళ్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ 13th ఇయర్ కూడా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇయర్ కూడా అంత సక్సెస్గా మమ్మల్ని అందరూ నరసింహనగర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు, అలాగే మాకు చాలామంది స్పాన్సర్స్ ఇక్కడనే కాదు బయట నుంచి కూడా చాలామంది స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు. మాకు వీళ్ళందరూ చాలా ఆదరించి మమ్మల్ని ఈ స్థాయిలో ఉంచారు. మాది ఎకో ఫ్రెండ్లీ వినాయకుడు, అంటే అవతారాల ఏం మేము ఎప్పుడూ పెట్టాం, ఫ్రెండ్లీ అంతా మట్టి వినాయకుడు అనమాట. అంటే వేరేగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి ఏం కాకుండా మట్టి వినాయకుడిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ పర్యావరణాన్ని సంరక్షిస్తూ ఎటువంటి హాని జరగకుండా, అలాగే గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఏదైతే రూల్స్ పెడుతుందో దానికి అనుగుణంగానే అన్నీ మేము చేయడం జరుగుతుంది. ఏది వ్యతిరేకంగా జరగదు. అలా మాకు పోలీసుల దగ్గర నుంచి కూడా చాలా వరకు సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. విజయ్ రామరాజు హీరోగా, సీసా రోజే హీరోయిన్గా విక్రాంతి దుర్గా దర్శకత్వంలో నిర్మిస్తున్న అర్జున్ చక్రవర్తి చిత్ర ప్రమోషన్లో భాగంగా చిత్ర బృందం విశాఖలో విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఆద్యంతం ఆసక్తిని రేకెత్తించే విధంగా చిత్రాన్ని నిర్మించామని, కుటుంబ సమేతంగా అందరూ చూసి ఆదరించాలని కోరారు. ప్రస్తుత ప్రేక్షకులకు కావలసిన అన్ని అంశాలను సినిమాలో పొందుపరిచామని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ అయిన టీజర్ కానీ, సాంగ్స్ కానీ, ట్రైలర్ కానీ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆడియన్స్ నుంచి. మేము ఈ మూవీ 2019లో స్టార్ట్ చేసామండి. 2025 ఇప్పుడు 6 ఇయర్స్ ఈ మూవీ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, ఈ మూవీలో ప్రతి ఒక్కరికి లుక్ వేరియేషన్స్, ఫిజికల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో నాది 8 లుక్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఫిజికల్ వేరియేషన్స్ తర్వాత మీరు లుక్ చూస్తున్నారు, ఈ బియర్డ్ కానీ ఇంకా చాలా మనం టీజర్ ట్రైలర్లో కొన్ని చూపించాం, మూవీస్లో ఇంకా చూపిస్తాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ గేమ్ ఇది మేము ఫస్ట్ నుంచి మేము అనుకునేది, ఒక ఇందులో చేసే అర్జున్ క్యారెక్టరు ఒక రియల్ ప్లేయర్, ఒక ప్లేయరే ఈ క్యారెక్టర్ చేశాడా అనే ఫీల్ ఆడియన్స్కి రావాలని రియల్గా మేము ప్రో కబడ్డీతో క్యాంప్ చేసి రియల్గా స్కిల్స్, ఇందులో సీజీ షాట్స్, రోప్ షాట్స్ ఏమీ లేకుండా ఆ స్కిల్స్ అన్ని రియల్గా అటెంప్ట్ చేసింది. నేను రియల్గా కబడ్డీ గేమ్ నేర్చుకున్నాం, అదొక రీజన్. అండ్ మేము మూవీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 2019లో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొంత స్కెడ్యూల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేము ఇందులో రియలిస్టిక్గా చేసాం మూవీ. ఎక్కడ మేము సీజీ షాట్స్ లేవని చెప్పాను కదా, అందుకు ఆడియన్స్ కూడా 1000 మెంబర్స్ ఆడియన్స్, మీకు గేమ్ జరుగుతున్నప్పుడు 1980sలో ఆడియన్స్ ఎలా ఉండేవారో అది రియలిస్టిక్గా తీసుకోవడం వల్ల మాకు ఆ షూట్ కంప్లీట్ చేయడానికి, ఆ స్కెడ్యూల్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ మాకు 1.5 year కోవిడ్ వల్ల పర్మిషన్ రావడానికి 1.5 year వెయిట్ చేయవలసి వచ్చింది. బికాజ్ అంతకు ముందే ఆ స్కెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల. తర్వాత మేము స్నో గురించి ఇందులో 6 pack, నాకు 6 pack కూడా చేసాము. మేము ట్రైలర్లో మేము టీజర్లో చూపించాం. ఆ 6 pack కూడా నాకు 6 months ప్రాపర్గా అంటే గెట్ బ్యాక్ అయ్యేది, స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అని ఫిజికల్ వేరియేషన్ అవి చేసాం.
అండ్ కాశ్మీర్లో షూట్ చేయడానికి స్నో గురించి ఇలా మా క్యారెక్టర్ ఇందులో తనకి హీరోయిన్ సీజర్ తనకు కూడా లుక్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ దయానంద్ గారు ఆయనకు కూడా అంటే ఆయనది లుక్ ఆయన బల్క్ అయితే నేను లీన్ అలా డిఫరెంట్ షేడ్లు ఉండటం వల్ల మాకు ఆ టైం పట్టింది. ఇది దుర్గేష్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్, తనకు కూడా ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఇందులో నా ఒక్కడికే కాదు ప్రతిదీ మీకు ఆ టైం పీరియడ్ మీరు 90s 40 నుంచి 90, 80, 90 ఆ పీరియడ్లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది మూవీ. ఈ మూవీ గురించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక రెగ్యులర్ స్పోర్ట్స్ మూవీ కాదు, దానికి మించి మేము ఇందులో ప్రజెంట్ చేసాం. ఇది నా ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా అర్జున్ చక్రవర్తి. వాట్ టు సే, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, చాలా హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ అర్జున్ చక్రవర్తి, టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్. Our journey is more than 5 years. More than 5 years we took the effort to make this movie. So as we are closing like 3 more days for the release, and I know we all are very emotional. Every day we are getting very good news like okay, it's progressing closer and closer to the big screen. I'm also very emotional about this movie because there's so much of hard work put into it from the director, producer, actors, all the actors, technicians, and all of them. It's not a very easy thing to commit one project for 5 years of your career. It's not an easy thing. Actors, yes, we are committed to the movie, but even technicians, same technicians coming, they are coming and working for us whenever there is an availability. ఈ సినిమా అంటే బేసిక్ ఒక యాక్టర్కి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ రావడం అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది. ఇది 1950 నుంచి 1990 వరకు పీరియాడిక్ ఫిల్మ్ ఇది. సో ఇందులో ఒక 40 సంవత్సరాల పాటు జరిగే ఒక జర్నీ ఆఫ్ అర్జున్ చక్రవర్తి అనే క్యారెక్టర్ లైఫ్ని ఇందులో పోర్ట్రే చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఈ అర్జున్ చక్రవర్తికి ఒక మెంటర్గా ఉండే ఒక రంగయ్య అనే ఒక కబడ్డీ ప్లేయర్ క్యారెక్టర్ నాది. సో ఈ రంగయ్య అనే అతను 1950s తను కబడ్డీ ప్లేయర్గా ఉంటాడు. తను ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఆడాలి అని చెప్పేసి ఒక స్ట్రాంగ్ యాంబిషన్తో ఉన్న అతను కొన్ని కారణాల వల్ల ఆడలేకపోతాడు. అలాంటి తను ఒక కుర్రాడ్లో, అర్జున్ చక్రవర్తి అనే ఒక కుర్రాడ్లో ఒక స్పార్క్ని చూసి తనని కబడ్డీ ప్లేయర్ని చేయాలి, తను ఇండియాకి ఆడితే చూడాలి అనే ఒక యాంబిషన్ ఉన్న ఒక పాత్ర నాది. చాలా బరువైన పాత్ర అండ్ ఈ సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ఈ సినిమాలో అర్జున్ చక్రవర్తికి రంగయ్య మామ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం ఈ సినిమాలో తన గోల్ అన్నమాట ఈ సినిమాలో. సో ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఉండే బాండింగ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మూవీలో. ఒక ఫాదర్ అండ్ సన్కి మధ్యలో ఉండే కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఉంటుంది, చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఫిజికల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయండి. అంటే ఆల్మోస్ట్ నా క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే కబడ్డీ ఆడుతున్న 1950s గెటప్ ఉంటుంది నాకు. అప్పుడు 25 to 30 years ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండే ఒక లుక్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత 35 years చైల్డ్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది. అర్జున్ చక్రవర్తి చైల్డ్ ఎపిసోడ్లో 35 years ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో కనబడతాను. ప్రతి పండుగను యాక్సిడెంట్ టవర్స్లో సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా నిర్వహిస్తామని అధ్యక్షుడు రాజు తెలియజేశారు. వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని ఆక్సిజన్ టవర్స్ ప్రాంగణంలో గల గణపతి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించినట్లు ఆయన తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఆలయంతో పాటు ఆవరణంలోని మరొక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లుగా వెల్లడించారు. కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రతి పండుగను ఎంతో ముచ్చటగా నిర్వహించుకోవడం ఇక్కడ కీలకమని అన్నారు. स्थापयामि पूजयामि चंद्राय नमः चंद्र गणपति पूजयामि अस्तु ओम गम
ఈ రోజున వినాయక చవితి సెలబ్రేషన్స్ మా టెంపుల్లోనూ ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాం. ఆక్సిజన్ టవర్స్లో ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా మేము చాలా సక్సెస్ఫుల్గా గ్రాండ్గా చేస్తుంటాం. దాదాపుగా ఇక్కడ 680 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. అన్ని కార్యక్రమాలు, పూజా కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, లేకపోతే కల్చరల్ ఈవెంట్స్ అయితేనేమి, నేషనల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా బాగా జరుపుకుంటుంటాం. మరి ఇప్పుడు మేము 9 రోజులు ఇక్కడ మనకి వినాయక టెంపుల్ ఉంది. 9 రోజులు కూడా పూజా కార్యక్రమాలు అక్కడ జరుగుతాయి. ఈవినింగ్ డైలీ కూడా 4 డేస్ పాటు ఇక్కడ అదర్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడ కూడా ఒక విగ్రహాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. దీన్ని బేరా రమేష్ అని ఆయన స్పాన్సర్ చేశారు. ఆయన కలకటా నుంచి దీన్ని తయారు చేసి తెప్పించారు. చాలా సుందరంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. అదేవిధంగా మాకు ఆయన పేరు అక్షంత్ర శ్రీనివాస్ గారు తాపేస్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా పెద్ద లడ్డూని తెప్పిస్తుంటారు. అది కూడా మాకు వచ్చింది. మరి 4 రోజులు కూడా ఈ ఆక్సిజన్ టవర్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చక్కని కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ టాలెంట్, పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ను కూడా ఈవేళ సంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ 4 రోజులు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. 4వ రోజున మరి మహాప్రసాదం కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తాం. అందరికీ మహాప్రసాదాన్ని ఇస్తాం. తర్వాత లడ్డు ఆక్షన్ ఆవేళ జరుగుతుంది. మరి ఈ చారిటీకి చాలామంది కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు లడ్డు ఆక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ద్వారా. ఈ విధంగా మా ఆక్సిజన్ టవర్స్లో వినాయక చవితి సెలబ్రేషన్స్ చాలా గ్రాండ్గా ఈ సంవత్సరం ప్లాన్ చేసామని మీకు తెలియజేస్తాం. మేము ఇక్కడికి 21లో వచ్చామండి. 2021లో ఫస్ట్ నేను వినాయకుడి గుడికే వెళ్ళాను. వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నాను. ఆ సంవత్సరం అంతాను సర్వీస్ చేశాను. తర్వాత నాకు కమిటీలో పిలిచారండి. మా వినాయకుడు చాలా పవర్ఫుల్ అండి. ఎవరు ఏది అనుకున్నా అవుతుంది. మా పూజలకి మేము ఎవరిని ఏమీ అడగం. వాళ్ళే వచ్చి అందరినీ దర్శనం చేసుకొని మేము వచ్చేస్తాం. మా పేరు కూడా చెప్పకండి, మా పేరు కూడా చెప్పకుండాను మీరు చెయ్యండి అనేవాళ్ళండి. వేల మంది ఉన్నారు. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మేమందరం ఒక యూనిటీగా ఉంటాం. మా ఒక్కరి వల్ల అయ్యే పని కాదు, ఇది ఒక్కరి వల్ల అయ్యే పని కాదు. 680 ఫ్లాట్లో ఉన్న వాళ్ళందరం కలిసి చేస్తున్న పనులండి. వినాయక మండపాల వద్ద నిర్వాహకులు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని సంతోషంగా గణనాథుడి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత కోరారు. అదేవిధంగా ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం వినాయక చవితి ఉత్సవాల కోసం 25 కోట్ల రూపాయలను వెచ్చించి గణేష్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్తును అందించడం శుభపరిమాణమని సూచించారు. మట్టితో చేసి, ఆకులతో అలంకరించి, పూలతో పూజించి, నీటిలో నిమజ్జనం చేసి గణపతి అంటే ఆకృతి కాదు, ఇదొక ప్రకృతి. ఇదే మన సంస్కృతి. ఈ వినాయక చవితి పర్వదినం శుభ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ, అదేవిధంగా పాయకరావుపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకి, ముఖ్యంగా పోలీస్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా మనం అనుకున్న మంచి పనులన్నీ కూడా ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ముందుకు కొనసాగాలని, మనందరికీ మంచే జరగాలని ఆ మనస్ఫూర్తిగా దేవదేవుని కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈ వినాయక చవితి సంబరాలు ఎన్డీఏ కూటమి ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంబరాలు అంబరాన్ని తాకనున్నాయి. ఎందుకనంటే ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈరోజు సింగిల్ విండో విధానం తీసుకొచ్చి అనుమతులన్నింటినీ కూడా సింగిల్ విండో విధానం ద్వారా ఇవ్వటమే కాకుండా ఉచిత విద్యుత్తుని అందించి సుమారుగా దానికి 25 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెచ్చించడం అన్నది నిజంగా శుభపరిణామం కింద భావించాలి. అదేవిధంగా ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి రుసుములు లేకుండా, ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా వినాయక చవితి సంబరాలని అంబరాన్ని తాకే విధంగా చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మంత్రివర్యులు నారా లోకేష్ గారికి ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరపున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ సంబరాలు మనందరికీ కూడా ఒక తీపి జ్ఞాపకం కావాలి, కానీ చేదు జ్ఞాపకం కాకూడదు. అన్నీ కూడా మీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. ఈరోజు ఎక్కడా కూడా భద్రత విషయంలో ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం వహించకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తూనే ప్రభుత్వానికి సహకరించాల్సిందిగా, డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి సహకరించాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. మరి ముఖ్యంగా కమిటీ వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అగ్ని ప్రమాదాలు జరగకుండా, ఎటువంటి షార్ట్ సర్క్యూట్స్ జరగకుండా ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకోవాలని వాళ్ళందరినీ కూడా విన్నవించుకుంటూ, ఈ వినాయక చవితి మనందరిలోని కూడా ఒక తీపి జ్ఞాపకాన్ని, మంచి దీవెనలను అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి వినాయక చవితి శుభ సందర్భంలో అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్.
ఎండాడ అగ్నిమాపక కేంద్రాన్ని హోంమంత్రి అనిత, భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా హోం మినిస్టర్ అనిత మాట్లాడుతూ ఎండాడలో అగ్నిమాపక కేంద్ర శంకుస్థాపన చేశామని 15 ఫైనల్స్ నిధులతోని స్థాపన జరిగిందని చెప్పారు. వీలైనంత త్వరగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని చెప్పారు. ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా వికలాంగుల పెన్షన్పై ఆరోపణలు చేయడం తగదని అన్నారు. తప్పనిసరిగా ఆరోపణ తిప్పికొట్టే బాధ్యత తీసుకుంటామని అన్నారు. వాజీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి చూద్దాం. వినాయక చవితి సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడిన ఆలయాలు, వివిధ రూపాల్లో దర్శనమిచ్చిన విఘ్నాధిపతి. రక్షణ శాఖ పురోగతిలో సరికొత్త ఘట్టం. విశాఖ నౌకాదళ డాక్యార్డ్లో చేరుకున్న మరో 2 యుద్ధ నౌకలు. విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ తమ బాధ్యత అన్న కూటమి ప్రకటన. వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.